Happy morning, students. Welcome to Blue Star Higher Secondary School. First of all, I wish you very all the best for your 12th standard. So, you know the subjects what you are read in 11th standard. So, you do have the same subjects. Language 1, Language 2, Maths, Physics, Chemistry, and Biology. So, in Biology, it comprises two subjects, Biobotany and Biozoology. So this is an introduction class about zoology, biology, biozoology. And so after completing your 12th standard, what will you do and what courses can you choose in what field? So அதை பத்தின ஒரு introduction, short introduction இருக்கு. என்னென்ன courses இருக்கு. And you can go for many jobs according to your educational qualification. And then what is the contents in your book? And the final is the what about the question pattern? So question pattern, what are the mark distribution? இதுதான் வந்து இந்த கிளாஸ்ல நம்ம வந்து பார்க்க போறோம். So 11th standard you have read some terms the first lesson like animal kingdom you have read so many terms like Porifera, Coelenterata, Ctenophora, Platyhelminthes, Esculenthes, etc. etc. So even zoology and biology, so these are the terms which is coming from Greek or Latin. So Greek, Latin the maximum terms எல்லாமே வரும். Not only biology, even physics, chemistry, maths கூட சில terms எல்லாமே வந்து Greek, Latin தான் வரும். So these terms are not English words. It's not the English language. It's not coming from the English language. It's coming from Greek or Latin. எதுக்காக இந்த ரெண்டு லாங்குவேஜ்ல இருந்து மட்டும் வரணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பிகாஸ் தீஸ் லாங்குவேஜஸ் ஆர் கால்ட் அஸ் a deadly language or dying language. So in order to prevent from extinction we using some terms from that language. அந்த ரெண்டு லாங்குவேஜ்ல இருந்து அது அழியாம இருக்கணும் அப்படின்னா அந்த ரெண்டு லாங்குவேஜ்ல இருந்து சில டேர்ம்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்றதுனால இது வரைக்கும் அது அந்த லாங்குவேஜ் இருந்துட்டு இருக்கு. ஓகே, ஸோ அதனாலதான் வந்து இந்த ரெண்டு லாங்குவேஜ் நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். So what is the meaning of zoology? Each and every term in not only biology, so some terms உங்களுக்கு புரியல அப்படின்னா அந்த terms பத்தி நீங்க கூகுள்ல சர்ச் பண்ணி பார்த்தாலே தெரியும். அந்த terms எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி ஸ்பிளிட் பண்ணி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருப்பாங்க. So here zoology means பாத்தீங்கன்னா zoo means animal and logy means studying about. Logy எங்கெல்லாம் நீங்க படிக்கிறீங்களோ அதோட மீனிங் வந்து studying about. So zoology studying about the animals. And biology studying about the life. Bio means life. So logy means studying about the life. Not only நிறைய logies இருக்கு like cytology, immunology, biochemistry, microbiology. There are so many fields out there. So biochemistry is completely studying about the biomolecules. So the problem illa. So in cytology, coming to the cytology, cyto means cells and logy means studying about the cell biology is called as cytology. And coming to the microbiology, micro means minute living organism which we can't see through our naked eye. நம்ம நார்மலான கண்ணால பார்க்க முடியாததான் மைக்ரோப்ஸ் அப்படி நம்ம சொல்லுவோம். Biology means living organism. So studying about that microorganism structure wise and in a functional wise manner is called microbiology. And here you can see that biology. So bio means life and logy means it is studying about a branch of study. So it is study of living organism and it classified into many specialized fields. Biology அப்படி நம்ம சொல்லும் போது பயோபாட்னி அண்ட் பயோசுவாலஜி மட்டும் தான் கிடையாது. There are so many fields out there in biology and here I have given some examples. Some fields: cell biology, biochemistry, molecular biology, genetics, environmental science, aquaculture, apiculture, sericulture, aquaculture and embryology. And so many fields are out there. Entomology. So these are the many fields in specialized fields of biology. So if you want to go specialized for this, you can study specialized ஆவும் நீங்க படிக்கலாம். And biology அப்படி நம்ம சொல்லும் போது what is the main important, எதை பத்தி நம்ம மெயினா படிப்போம் பயாலஜில அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா it's studying about the morphology.
So mainly it studies about morphology, physiology, anatomy, and then behavior, origin and distribution. And then இதுல வந்து நம்ம ஒன்னொன்னா இப்போ வந்து ஒன் பை ஒன்னா நம்ம வந்து பார்க்கலாம். First one is the morphology. Morpho means the external structure. Morpho means external structure. So morpho generally we can use in plants இந்த மாதிரி நம்ம யூஸ் பண்ணலாம். So here I have given an example lizard. See, you can see the parts I have marked in here like trunk, ear, head, nostril, mouth, then tail, etc. So the studying of external structures is called morphology. Morpho means external. And then physiology. Physio. So physio means functional. I have given an example here is the digestive system or the alimentary canal. You know that alimentary canal starts from mouth and end with anus. So digestive system நம்ம சொல்லும்போது mouth, then teeth and tongue, and then the pharynx, larynx, esophagus, liver, stomach, large intestine, small intestine, pancreas, gallbladder, etc. And then end up with a rectum and anus. So இதுதான் வந்து ஆர்டர் வைஸ் நம்ம வந்து ஆக்சுவலா வந்து டைஜஸ்ட் நம்ம சொல்லும்போது there is some certain order. So அந்த ஆர்டர் வைஸ் ஆக்சுவலா ஃபங்க்ஷன் நடக்கும். Once அந்த ஃபங்க்ஷன் எண்ட் ஆகும்போது we know that the macromolecules get digested and it convert into a smaller or micromolecules and taken up by the blood for energy purpose. நம்ம பாடியில இருக்க ஒரு செல்லுக்கும் எனர்ஜி கொடுக்கறதுக்கு பிளட் எடுத்துட்டு எல்லா இடத்துக்குமே ஆக்சுவலா சப்ளை பண்ணும். திஸ் இஸ் த சர்க்குலேட்டரி சிஸ்டம். நாட் ஒன்லி ஐ ஹவ் ஜஸ்ட் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு சர்க்குலேட்டரி சிஸ்டம் கொடுத்துருக்கேன், சாரி டைஜஸ்ட் சிஸ்டம் கொடுத்துருக்கேன். வி கேன் கோ ஃபார் மெனி functions like many system like excretory system, reproductive system, and endocrine system, nervous system, muscular system. There are so many systems. Just for example, I have given here digestive system. And then the next one is the anatomy. So anatomy generally used in our zoology terms. Anatomy and morphology both are interrelated. But here I have given a heart anatomy. So heart anatomy அப்படி நம்ம சொல்லும்போது we know the how many chambers are in heart and what is the name of the valve and which is the biggest artery. So biggest artery is the aorta in heart, and then you know that right ventricle and right auricle, then left ventricle and left auricle is there, and pulmonary valve, tricuspid valve, mitral valve. There are so many valves. We're studying about the external structure, that is a heart, that is a anatomy. Especially if you're dealing with the function of heart, that comes under physiology. Physiologyல நம்ம ஹார்ட்டோட ஃபங்க்ஷன்ஸ் பத்தி படிப்போம். அனடாமின்னு வரும்போது அதோட ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் பத்தி மட்டும் சொல்லுவோம். That is the difference between physiology and anatomy. And then next one is a very important thing is the animal behavior. ஸோ அனிமல் பிஹேவியர் அப்படின்னு நம்ம சொல்லும்போது அனிமல்ஸ் மட்டும்தான், அனிமல்ஸோட பிஹேவியர் மட்டும்தான் கிடையாது. ஈவன் ஹியூமன் பிஹேவியர் ஆல்சோ இன்க்ளூட், especially because we are also animal. We are called as a social animal. So what is the definition for animal behavior is the interact with other organisms and the physical environment. That is the definition for animal behavior. So interact with other organisms. Humans, we can interact with other humans with the language, through the language. ஒரு மொழி மூலமா தான் நம்ம இன்னொரு ஒரு ஹியூமன் கூட நம்ம கம்யூனிகேட் பண்ணுவோம் இல்லையா? either it may be தமிழ் or இங்கிலீஷ், தெலுங்கு, உருது, மலையாளம், கன்னடா எக்ஸெட்ரா. ஸோ அவங்களோட லாங்குவேஜ்ல நம்ம கம்யூனிகேட் பண்ணுவோம். ஈவன் யூ நோ தட் the deaf and dumb people, they are having a silent language. There is another language for them. ஸோ அதே மாதிரி ஒரு ஒரு அனிமல்ஸ்க்கும் ஒரு லாங்குவேஜ் இருக்கு, ஒரு பிஹேவியர் இருக்கு. அந்த பிஹேவியர் எப்படி இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த பிஹேவியர் மூலமா அதர் ஆர்கானிசம் ஆஃப் த சேம் ஸ்பீஷிஸ் லைக் ஒரு பீஸ் மற்ற பீஸ் கூட கம்யூனிகேட் பண்ணும்போது அதோட லாங்குவேஜ் தான் கம்யூனிகேட் பண்ணும். ஒரு பீஸ் இன்னொரு பேர்ட் கிட்ட போய் கம்யூனிகேட் பண்ண முடியாது. ஸோ த பிஹேவியர் is a unique one for their each and every species is a unique one. And here I have given some examples. And the next one is the physical environment, because we know that the physical environment is not a constant one. Physical environment அப்படின்றது நிலையானது கிடையாது. It is a changing. Weather forecast newsல daily சொல்லுவாங்க நேத்து எப்படி இருந்தது, that is what about the yesterday's weather forecast and today and the tomorrow.
நாளைக்கு இந்த மாதிரி இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. that is a changing environment. so ஒரு changing environment இருக்கிற இடத்துல ஒரு அனிமல்ஸ் எந்த மாதிரி பிஹேவியர் இருக்கும், எப்படி அதை அடாப்ட் பண்ணும் அப்படின்றதுதான் அனிமல் பிஹேவியர். here I have given example like honey bee. so there are three groups in honey bee. The first one is the queen bee, and second one is the queen is the female and she is a fertile one. Queen bee is used for reproduction, and second one is the worker bees. So worker bees or the bees, they are a sterile female. They can't able to reproduce. They can't able to give young ones. And the third one is the droners. So droners are fertile male. So droners and queen, nothing. The purpose is nothing but reproduction. Reproduction தவிர உங்களோட purpose வேற எதுவுமே இருக்காது. So how this worker bees are very important one because they do all the jobs in honey hive. Honey hive இருக்கிற இடத்துல மெயினா இருக்கிறது ஒர்க்கர் பீஸ் தான். பிகாஸ் ஒரு ஹனி நெக்டார்ஸ்ல இருந்து கலெக்ட் பண்ணி கொண்டு வந்து ஹனி ஹைவ்ல சேர்க்க வேண்டியது ஒர்க்கர் பீஸோட வேலை. யங் ஒன்ஸ் நர்ச்சர் பண்ணி வளர்க்குறதும் ஒர்க்கர் பீஸோட வேலை. எந்த டைரக்ஷன்ல ஃபுட் இருக்கு அந்த ஹனி ஹைவை ப்ரொடெக்ட் பண்ணணும். இன்கேஸ் ஒரு ஹியூமன் அந்த இடத்துல இன்வைட் ஆகும்போது அந்த ஹனி ஹைவை அவங்க ப்ரொடெக்ட் பண்ணணும் அப்படின்றதுக்காக தான் ஒர்க்கர் பீஸா ஃபர்ஸ்ட் வருவாங்க. ஸோ ஒர்க்கர் பீஸ் ஃபர்ஸ்ட் அந்த ஹியூமனை அந்த ஹனியை ப்ரொடெக்ட் பண்றதுக்கு அந்த ஹியூமனை வந்து ஸ்டிங் பண்ணுவாங்க. தட் இஸ் ஆல்சோ ஒன் ஆஃப் த ப்ரொடெக்ஷன். அண்ட் ஒர்க்கர் பீஸ் மெயின்லி ஃபங்க்ஷன். ஸோ இதோட கம்யூனிகேஷன் எப்படி இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா, தே கம்யூனிகேட் த்ரூ டான்ஸ். எதுக்காக டான்ஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இன்கேஸ் ஒரு பிளேஸ்ல ஹனி நெக்டார்ஸ் பீஸ் நெக்டார்ஸ் எடுத்துக்கிட்டு இருக்கு, அந்த பிளேஸ்ல இப்போ வந்து ஃபிளவர்ஸ் இல்ல, then they search for some other flower, and if they get some flower, they went their hive and then informed to their queen bee. so queen bee கிட்ட போய் சொல்லணும். அப்படி சொல்லும் போது அவங்க எப்படி பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, through the dance, that too in the digit of 8 அப்படின்ற டிஜிட் மூலமா தான் ஆக்சுவலா பண்ணுவாங்க. you can see here, see here, this is the 8, and at the same time they can perform dance in two directions, that is clockwise and counterclockwise. It may vary depending on the needs. ரெண்டு விதமா ஆக்சுவலா அது மாறுபடும். ஒன்று பாத்தீங்கன்னா எந்த மாதிரி டான்ஸ் பண்ணுவாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா, ஹனி ஹைவ்ல இருந்து அந்த நெக்டார்ஸ் எவ்வளவு தூரத்துல இருக்கு, அந்த ஃபிளவர்ஸ் எவ்வளவு தூரத்துல இருக்கு, அண்ட் எஸ்பெஷலி தி சன், அந்த சன் டைரக்ஷன் எங்க இருக்கு அதை பொறுத்து மாறும். வெதர் இட் இஸ் நார்த் சைட் ஆர் வெஸ்ட் ஆர் ஈஸ்ட் சவுத், எந்த சைட்ல இருக்குன்றத பொறுத்து அதோட டான்சிங் பேட்டர்ன் அப்படின்றது சேஞ்ச் ஆகும். அண்ட் ஒன் மோர் டான்ஸ் இஸ் தி ரவுண்ட் டான்ஸ் ஃபார் ரீப்ரொடக்ஷனுக்காக பண்றது. And then this is an example for animal behavior. And one more thing, some animals produce a pheromone. It's a chemical. எப்படி வந்து நம்மளோட ஹியூமன் பாடியில ஒரு எண்டோக்ரைன் நம்ம சொல்றோமோ, ஹார்மோன்ஸ் நம்ம சொல்றோமோ, அதே மாதிரி some animals they produce pheromones in the form of they can diffuse through air. Other opposite, pheromone is nothing but it's a sex attractant. ஒரு மேல் அனிமல் ஒரு pheromone secrete பண்ணுதுன்னா அதோட ஆப்போசிட் பார்ட்டரை அதை அட்ராக்ட் பண்றதுக்காக தான் அது செக்ரீட் பண்ணும். நத்திங் ஃபார் ரீப்ரொடக்ஷன். அண்ட் சம் அனிமல்ஸ் தே கேன் செக்ரீட் ஃபெரோமோன் ஃபார் இன் எமர்ஜென்சி சிச்சுவேஷன். இன் கேஸ் ஒரு அனிமல் வந்து டேஞ்சர்ல, எனிமீஸ் வந்து அதை கேட்ச் பண்ண போகுது, அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன்ல என்ன பண்ணும் அப்படின்னா ஃபெரோமோன் செக்ரீட் பண்ணும். ஸோ ஃபெரோமோன்ஸ் ஏர்ல டிஃப்யூஸ் ஆகக்கூடிய ஒரு கெமிக்கல். ஸோ அதோட ஓன் ஸ்பீஷிஸ்க்கு அந்த கெமிக்கல் சிக்னல் கிடைக்கும். கிடைச்சதுமே they can realize that their own species caught or trapped in some other areas. அதனால அவங்களுக்கு தெரியும், they may get alert and they அந்த இடத்துல இருந்து அவங்க எஸ்கேப் ஆயிடுவாங்க. ஸோ அதுக்காகவும் சில அனிமல்ஸ் வந்து ஃபெரோமோன் செக்ரீட் பண்ணும். they sacrifice their own life for the sake of their own species. அதுக்காக செக்ரீட் பண்றதும் ஃபெரோமோன்ஸ். நிறைய அனிமல் பிஹேவியர்ஸ் இருக்கு. we won't go for much deep. And then origin and distribution. So behavior kaduthu biology முக்கியமான ஒண்ணு origin and distribution. Origin, so ஒரு single first origin ஆன ஒரு organism எது அப்படின்னு பார்த்தா, we know that is a single cell. முதல் origin ஆகிற ஒரு animal single cell organism, that too it originated in the sea water. Fresh water கிடையாது, it is in the sea water, the salt water, marine water. ஒரு
கடல்ல தான் ஆக்சுவலா ஃபர்ஸ்ட் ஆரிஜின் ஆகுது. அங்க இருக்கிற மினரல்ஸ் அந்த சோர்ஸ் தென் இட் எவால்வேட் எவால்யூஷன் நடந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஆரிஜின் ஆகி ஒரு சிங்கிள் செல் ஆர்கனிசம்ல இருந்து ஒரு மல்டி செல்லர் ஆர்கனிசம். மல்டி செல்லர் ஆர்கனிசம்ல லாஸ்டா இருக்கிறது ஹியூமன் தான். ஸோ ஒரு ஹியூமன் எவல்யூஷன் வரைக்கும் கொண்டு வந்திருக்கிறதுனா இட்ஸ் பிகாஸ் ஆஃப் எவல்யூஷன். ஸோ ஆரிஜின்காகவும் நம்ம பயாலஜியை மெயினா நம்ம சொல்லும். அண்ட் அட் த சேம் டைம் தி நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன். வாட் இஸ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன்? ஸோ டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஒரு இடத்துல ஆரிஜின் ஆகுதுன்னா அந்த அனிமல்ஸ் அங்க மட்டுமே இருக்காது. ஸோ தே மே டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆல் ஓவர் த வேர்ல்ட். தட்ஸ் த மெயின் திங். ஐ ஹவ் given எக்ஸாம்பிள் இஸ் டார்வின் ஃபின்ச்சஸ். ஸோ யூ மே ஸ்டடி டார்வின் ஃபின்ச்சஸ் இன் யுவர் கிளாஸ் 10th ஸ்டாண்டர்ட்ல டார்வின் ஃபின்ச்சஸ் பத்தி படிச்சிருக்கலாம். ஸோ இட் வாஸ் ஐடென்டிஃபைட் அண்ட் டிஸ்கவர்ட் பை டார்வின். அந்த டார்வின் ஃபின்ச்சஸ் அங்கதான் இருந்திருக்கு. பட் டார்வின் வந்து எவல்யூஷனுக்கு ஒரு கேலபேக்கஸ் ஐலாண்டுக்கு அங்க போகும்போது அந்த ஃபின்ச்சஸ் பார்த்து அதை அப்சர்வ் பண்ணி அவர் சொன்னாரு. ஸோ தட்ஸ் வை ஹி நேம்ட் ஆஸ் அ ஃபாதர் ஆஃப் எவல்யூஷன். ராபர்ட் டார்வின் இஸ் அ ஃபாதர் ஆஃப் எவல்யூஷன். ஸோ இங்க என்ன அவர் வந்து ஜஸ்ட் அவர் ஒரு ஹைலைட் பண்ணார் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, see here all the finches are எல்லாமே வந்து காமன் finches தான். பட் can see the difference in their beak. ஒவ்வொரு பேர்ட்ஸோட பீக்கோட ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் அண்ட் அதோட இதுல பாத்தீங்கன்னா டிஃபர் ஆகும். அண்ட் உங்களுக்கு நமக்கு தெரியற மாதிரி நான் ஒரு சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள் சொல்லலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, கேன் டேக் அ பேரட், ஈகிள் அண்ட் கிங்ஃபிஷர், உட்பெக்கர், இதை வந்து நீங்க எக்ஸாம்பிளா எடுத்துக்கலாம். ஸோ பேரட்டோட பீக் எப்படி இருக்கும் பாத்தீங்கன்னா பிளண்டா இருக்கும், ஒரு மாதிரி மடங்கின மாதிரி இருக்கும். எதுக்காகன்னு பாத்தீங்கன்னா பிகாஸ் இட் ஈட்டிங் ஒன்லி ஃப்ரூட்ஸ். ஸோ ஃப்ரூட்ஸ் மட்டும் தான் அதிகமா சாப்பிடும். அதனால அதுக்கு ஷார்ப்பா இருக்க வேண்டிய அவசியமும் கிடையாது, பீக்ஸ் ரொம்ப பெருசா இருக்க வேண்டிய அவசியமும் கிடையாது. பட் இன் கேஸ் ஆஃப் கிங்ஃபிஷர், ஒரு வாட்டர்ல இருந்து ஃபிஷஸ் அதை கேட்ச் பண்ணி எடுக்கணும். அதுக்கு வந்து பீக் வந்து ஸ்மாலா இருந்தது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அதெல்லாம் எடுக்க முடியாது. ஸோ அதனால அதுக்கு பீக் நல்லா ஷார்ப்பா இருக்கும், நல்லா லென்த்தியாவும் இருக்கும். சேம் திங் ஹேப்பன் இன் த உட்பெக்கர். உட்பெக்கருக்கும் அதே மாதிரி நல்லா ஷார்ப்பா லென்த்தா இருந்தாதான் அந்த உட் பெக் பண்ணி அந்த பார்க்ஸ்ல இருக்க வார்ம்ஸ் எடுத்து அதெல்லாம் சாப்பிட முடியும். ஸோ ஈகிள் ஒன்ஸ் அகேன் த ஷார்ப், பட் ஈகிளோட பீக் ரொம்ப லென்த்தியா இருக்காது, இட்ஸ் அ ஷார்ப் ஒன். பிகாஸ் அந்த ஃப்ளஷை வந்து டியர் பண்றதுக்கு அது அந்த பீக்ஸ் அது யூஸ் பண்ணும். ஸோ அதே மாதிரி தான். ஸோ வாட் இஸ் திஸ் ஆன்செஸ்டார்? இப்போ நம்ம ஹியூமன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லும்போது அவர் ஆன்செஸ்டார் இஸ் அ பிரைமேட். ஒரு குரங்குல இருந்தா மனுஷன் வந்தான்றது நமக்கு தெரியும். ஸோ பிரைமேட்ஸ் இருந்தா ஒரு ஹியூமன் எவல்யூஷன் நடந்தது. இங்க இருக்கிற ஆன்செஸ்டார்ஸ் பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் a small ground finch is the ancestor. and இந்த finchesல இருந்து தான் எல்லா finchesமே distribute ஆகிருக்கு. you can see here like a medium ground, large ground, sharp beak, then grey warbler, green warbler, vegetarian, then woodpecker, mangrove, large tree, medium tree, small tree, large cactus, common cactus. So these are the species which originate from the small ground finches. Then அதோட ஃபுட் ஹேபிட் தகுந்த மாதிரி அதோட பீக்ஸோட ஸ்ட்ரக்சர் மாறி இருக்கு. இதுதான் அந்த ஆக்சுவலா இந்த இடத்துல நம்ம டிஸ்ட்ரிபியூஷன் நம்ம சொல்லலாம். And coming to the next one, biology நம்ம இதுக்காக மட்டும் கிடையாது. The main source is the, we know that biology bio அப்படின்னு சொல்லும்போது it's a life. What is the basic unit of life அப்படின்னு வரும்போது cell is the basic unit of life. We know that. What is cell? செல்லோட டெஃபினிஷன் நம்ம 5th ஸ்டாண்டர்ட்ல இருந்து நம்ம படிச்சிருக்கோம். செல் இஸ் த ஸ்ட்ரக்சரல் அண்ட் ஃபங்க்ஷனல் யூனிட் ஆஃப் ஆல் லிவிங் ஆர்கானிசம். எப்படி வந்து ஒரு பில்டிங்க்கு வந்து நிறைய பொருள் இருக்கும் இல்லையா? ஸோ இப்போ நம்ம பாடியில செல்ஸ் மட்டும் கிடையாது, we are having organ system, heart, liver, kidney, pancreas and reproductive system etc. we are having so many things. பட் எல்லாத்துலயுமே அல்டிமேட்டா நம்ம சொல்ல போறது வந்து செல் தான். அதே மாதிரி ஒரு பில்டிங் நம்ம சொல்லும் போது you know that building is constructed by sand, bricks, cement, gravel, நிறைய இருக்கு. ஆனாலும் வந்து ஒரு பில்டிங்க்கு மெயின் சோர்ஸ் எது, பேசிக் யூனிட் எதுன்னு பாத்தீங்கன்னா பிரிக்ஸ் தான். So like that in our body, in our human body, the cell is the main and is a functional unit of all living organism. Here I have given a cell. It is an animal cell. You can see the nucleus and this is main source, that is the DNA construction and the mitochondria, Golgi apparatus, rough endoplasmic reticulum, smooth endoplasmic reticulum, lysosomes and the plasma membrane. There are so many structures and so many organelles is present inside the cell. நிறைய organelles, நிறைய
ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் எல்லாமே நம்மளோட செல்லுல இருக்கு. இதோட காம்பினேஷன் தான் நம்ம ஒரு செல்ல நம்ம காமனா நம்ம சொல்றோம். தென் ஒரு செல்ல நம்ம இதுக்கு இப்பதான் நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணோம். நியூக்ளியஸ் இஸ் a very important organelle in a cell, in a animal cell, because it carries the genetic information in the name of DNA. So on the DNA la genes is a very important structure. நம்ம DNA structure எல்லாருமே பார்த்திருப்போம். You can see in the books, Google search பண்ணிருக்கலாம், நம்ம மூவிஸ்ல பார்த்திருக்கலாம். DNA structure நம்ம பார்த்திருக்கலாம், even chromosome structure நம்ம பார்த்திருக்கலாம். But we may not see the structure of gene, because gene ஓட structure அப்படின்னு வரும்போது இது வரைக்கும் நம்ம யாருமே பார்த்திருக்க மாட்டோம். gene ஓட structure இப்படிதான் இருக்கும்ன்றது நமக்கு தெரியாது. But you can define what is DNA. DNA நம்ம சொல்லும்போது it's a ladder like in a twisted manner அப்படின்னு explanation நம்ம சொல்லலாம். But you can't see the definition, you can't say the definition for gene. So gene அப்படின்றது என்ன பார்த்தீங்கன்னா, here the purple one, in the long thread like structuresல ரெண்டு கலர்ஸ் இருக்கு, pink one and the purple one. The purple one is the DNA. So the DNA ல இருக்கிற a part, that is a segment, is called the gene. இந்த gene na என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, gene is the protein which carries genetic information from the parents to the offspring. So ஒரு parentsல இருந்து offspringக்கு ஒரு character கொண்டு போறது தான் genes நம்ம சொல்லுவோம். Here I have listed few examples. நமக்கு தெரியற மாதிரி சில எக்ஸாம்பிள்ஸ் நான் சொல்றேன். You can see the dimples. சில நேரத்துல வந்து ஒரு சில கேரக்டர் நம்மளோட பேரண்ட்ஸ் ரெண்டு பேருக்குமே இருக்கலாம், மாம் அண்ட் டேட் ரெண்டு பேருக்குமே இருக்கலாம். ஒரு சில கேரக்டர்ஸ் யாராவது ஒருத்தவங்களுக்கு மட்டும்தான் இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நீங்களோ இல்ல உங்க சிப்ளிங்ஸ் யாருக்காவது டிம்பிள்ஸ் வருது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கடத்துல குழி விழும் இல்லையா, அது டிம்பிள்ஸ் ரொம்பவே அழகா இருக்கும். அண்ட் யூ கேன் see that உங்க from where you got the dimples means either from dad or mom, யாராவது ஒருத்தங்கிட்ட இருந்தா உங்களுக்கு வந்திருக்கும். and no dimples வராம இருக்கலாம். and next one is the brown eyes and gray or blue eyes. blue eyes இந்தியால மேக்ஸிமம் இருக்க சான்சஸ் இல்ல. இட்ஸ் ஒன் ஆஃப் த ரெசசிவ் கேரக்டர். அது ஆக்சுவலி நமக்கு இருக்காது, மேக்ஸிமம் இருக்காது. பட் brown eyes இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. and the next one is the earlobe. இந்த கிளாஸ் முடிஞ்சதும் you can see your in a mirror. உங்களோட இயர் எப்படி இருக்குன்றதை இதுல டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணி பார்க்கலாம். இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா இயர் வந்து நான் மார்க் பண்ணியிருக்க இடத்துல இயர் வந்து அட்டாச் ஆகாம லைட்டா கொஞ்சம் விட்ட மாதிரி இருக்கும். பட் ஹியர் யூ கேன் see அந்த இயர் வந்து அட்டாச் ஆன மாதிரி இருக்கும். தட் இஸ் கால்ட், this is the attached earlobe and this is the free earlobe or detached earlobe. உங்களுக்கு attached earlobe இருந்ததுன்னா you can go for your parents and see your dad or mom. So யாரோட கேரக்டர் உங்களுக்கு வந்திருக்குன்றத நீங்க பார்க்கலாம். There are so many things in this. Some of the character like cleft chin, ரெட்ட நாடி நம்ம சொல்லுவோம். நாடியில நாடி இந்த நாடி இருக்குல்லையே, அந்த நாடியில வந்து ரெட்ட நாடி நம்ம சொல்லுவோம். and then widow's peak and then brown hair or black hair. and இது சின்ன எக்ஸாம்பிள்ஸ் தான் கொடுத்துருக்கேன். you can go for a hair structure whether you having a straight hair or curly hair, இல்லனா வந்து உங்க ஹேரோட கலர் பார்க்கலாம், ஐப்ரோஸ் பார்க்கலாம். there are so many things. இதெல்லாமே ஒரு எக்ஸாம்பிளா சொல்லலாம். ஸோ ஜீன்ஸ் அப்படின்னு வரும்போது இதெல்லாம் ஒரு கேரக்டர், இதெல்லாம் பாஸ் பண்ணுமா அப்படின்னு ஈச் அண்ட் எவ்ரி கேரக்டர் which you are having is inherited from your parents, any one of your parents, either it is a mom or dad. யாராவது ஒருத்தங்கிட்ட கண்டிப்பா உங்களுக்கு வரும். அந்த வர கேரக்டர் வந்து டாமினண்டா இருக்கலாம் இல்ல ரெசசிவா இருக்கலாம். ஸோ டாமினன்ட் அப்படின்னு வரும்போது பாத்தீங்கன்னா டாமினண்டோட கேரக்டர் அந்த இடத்துல எக்ஸ்பிரஸ் ஆகும். ரெண்டு கேரக்டர் இருக்கும்போது டாமினன்ட் ரெசசிவ் இருக்கும்போது டாமினன்ட் கேரக்டர் தான் அந்த இடத்துல எக்ஸ்பிரஸ் ஆகும், ரெசசிவ் எக்ஸ்பிரஸ் ஆகாது. எந்த இடத்துல வந்து ரெசசிவ் கேரக்டர்ஸ் வரும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ரெண்டு பேர்கிட்டயுமே ரெசசிவ் ஜீன் இருக்கும்போது கண்டிப்பா உங்களுக்கு ரெசசிவ் ஜீன்ஸ் தான் இன்ஹெரிட் ஆகும். This is the definition for gene. And then evolution, creation and extinction. Evolution is one of the best tool and one of the important tool in biology, because here I have given an example, a human evolution. இதுதான் நம்ம இப்போ இருக்கிற மாடர்ன் மேன். பட் முன்னாடி எப்படி இருந்தது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, first of all we have ancestors like primates. குரங்கு தான் நமக்கு ஒரு பிரைமேட்டா இருந்தது. அப்போ இருக்கும்போது ஒரு நேம் என்ன பாத்தீங்கன்னா, இட்ஸ் Dryopithecus, and then it evolved into an Dramopithecus. and அதுக்கடுத்து எவல்யூஷன் எப்படி ஆச்சுன்னு பாத்தீங்கன்னா Australopithecus in the Australia region,
and then Homo erectus and Homo neanderthal and Cro-Magnon, and the last one is the Homo sapien. So இதுதான் வந்து எவல்யூஷன் நடந்திருக்கு. எவல்யூஷன்ல கிரியேஷனும் இருக்கு, எக்ஸ்டென்ஷனும் இருக்கு. So this is a part of an creation. கிரியேஷன்ல எந்த மாதிரி எவல்யூஷன் நடந்துட்டு இருக்குதுன்னா இதோட ஹியூமன் எவல்யூஷன் எக்ஸாம்பிளா கொடுத்திருக்கிறேன். Coming to the case of extinction, we know that dinosaurs are extinct animal. But நம்ம அது வரைக்கும் அது பார்த்தது கிடையாது. டைனோசார்ஸ் எப்படி இருக்கும் நம்ம நேர்ல பார்த்தது கிடையாது. பட் we do see in மூவிஸ்ல பார்த்திருக்கிறோம், பிக்சர்ஸ்ல பார்த்திருக்கலாம், இல்ல புக்ஸ்ல கூட நம்ம பார்த்திருக்கலாம். இட்ஸ் a gigantic one. இப்போ ஜைஜாண்டிக்கா இருக்க ஒரு அனிமல், அதுலயும் வந்து ஹெர்பிவோர்ஸ் அண்ட் கார்னிவோர்ஸ் அனிமல்ஸ் இருக்கு. ஸோ we do have a proof in the name of fossils. ஸோ நம்ம வந்து ஃபாசில் ஸ்டடி இருக்கு. அந்த ஃபாசில்ஸ் வச்சுதான் அதோட போன் ஸ்ட்ரக்சர், அதோட போன்ஸ் வச்சுதான் நம்ம ஒரு ப்ரூஃபா நம்ம சொல்றோம். So this is obtained by a paleontologist. Here you can see a few people. So these people are the paleontologists. Fossils are கண்டுபிடிக்கிற இந்த person தான் வந்து studying about this fossil is called paleontology. So இங்க பாத்தீங்கன்னா how they tell the difference between the herbivore and carnivore. But the teeth structure, you can tell the difference between the dog's teeth, cow's teeth and tiger teeth. Cow teeth, cow, goat or human or teeth பாத்தீங்கன்னா we having the arrangement in the blunt manner. நமக்கு எல்லா பல்லுமே ரொம்ப ஷார்ப்பா இருக்காது, ரொம்பவே வந்து பிளண்டா தான் இருக்கும். எஸ்பெஷலி ஹியூமன்ஸ் கூட நம்ம விட்டுறலாம். எஸ்பெஷலி cow and goat வரும்போது they are having a blunt because they are herbivores. They feed only on green plants. But அதே carnivores பாத்தீங்கன்னா பல்லு வந்து teeth வந்து ரொம்ப ஷார்ப்பா இருக்கும். because in order to tear the flesh of a prey, ஒரு அனிமலை டேர் பண்ணி அது கிழிச்சு சாப்பிடணும் அப்படின்னா கண்டிப்பா அதுக்கு ஷார்ப்பா தான் இருக்கும். So according to their teeth arrangement, they classified the animals into these two categories. So we know that dinosaurs are extinct due to a meteor strike. ஒரே ஒரு meteor strikeல டோட்டலா extinct ஆயிடுச்சு. So அதனால வந்து extinct ஆன animals நம்ம இன்க்ளூட் பண்ணக்கூடாதுன்ற அவசியம் கிடையாது. extinct ஆன animalsum நம்ம biologyல include பண்ணணும். That's why you have studied in the 11th standard animal kingdom. Animal kingdomல dinosaurs included தான். And then so இதெல்லாமே வந்து biologyல ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான டூல்ஸ். So once you finished your 12th standard முடிச்சதுக்கு அப்புறமா என்ன கோர்ஸ் படிக்கலாம்னு ஒரு கன்ஃபியூஷன் கண்டிப்பா இருக்கும். ஸோ என்ன கோர்ஸ் இருக்கு, அந்த கோர்ஸ் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் என்ன மாதிரியான ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்குன்ற ஒரு கன்ஃபியூஷன் இருக்கும். ஸோ ஐ ஹேவ் லிஸ்டட் a few courses. The first one is the medical course. Medical courseல MBBS, that is a allopathy, and MD, MS, BUMS, Unani, BHMS, homeopathy, is Ayurveda, naturopathy, and dental, and then BSMS, this is Siddha. So these are the medical courses. இல்ல இந்த மாதிரி medical courses தவிர வேற ஏதாவது courses இருக்கா பாத்தீங்கன்னா there are still out there, like a veterinary course. We still have a veterinary course studying about the pet animals. You know that the animals பத்தி படிக்கிறது எல்லாமே veterinary courseல வரும். Not only pet animals, it includes all the animals. Then if you are not interested in medical எனக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை, பட் ஐ வாண்ட் டு டூ சம் அக்ரி. நிறைய பேருக்கு அக்ரி நம்ம சொல்லும் போது பிஎஸ்சி அக்ரிகல்ச்சர் மட்டும் தான் தெரிஞ்சிருக்கும். பட் there are so many courses in agriculture also. Agriculture, BSc, BTech, and BSc horticulture. Horticulture is also included in agriculture. BSc forestry. So forestry முடிச்சதுக்கு அப்புறம் you can go for a forest officer also. And once you completed your master degree. And then sericulture. Sericulture is a profitable field. Sericulture இப்ப இருக்கிற ரொம்ப சக்சஸ் ஆன ஒரு ஃபீல்ட். Obtaining a silk from the silkworm. பட்டு நூல்ல வந்து அந்த சில்க் வார்ம்ல இருந்து எடுத்து அதை ப்ராஃபிட்டா நம்ம வந்து சேல் பண்றது தான். ஆக்சுவலா சேல் பண்ணி அதுல நம்ம ப்ராஃபிட் அடைகிறது தான் வந்து செரிகல்ச்சர். அண்ட் யூ கேன் கோ ஃபார் எபிகல்ச்சர். ஸோ எபிகல்ச்சர் இஸ் த ரியரிங் ஆஃப் ஹனி ஃப்ரம் த ஹனிபீஸ். ஹனிபீஸ்ல இருந்து ஹனிபீஸை நம்ம கல்ச்சர் பண்ணி அதுல இருக்க அந்த ஹனியை வந்து ஹனி ஹைவ்ல சேர்க்கும் போது அந்த ஹனியை எடுத்து நம்ம ப்ராஃபிட்காக நம்ம சேல் பண்றது எபிகல்ச்சர். தெர் இஸ் ஒன் மோர் ஃபீல்ட். அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் த ஃபிஷரிஸ் சயின்ஸ்.
Fisheries science, you can go for there are so many fisheries field in fisheries biology. எஸ்பெஷலி பாத்தீங்கன்னா ஒரு பாண்டை வந்து நம்ம ஒரு ஒரு குத்தகை எடுத்து அதுல வந்து ஃப்ரெஷ் வாட்டர் ஃபிஷஸ் லைக் கட்லா, ரோஹு, மிருகால் இதை வந்து வளர்த்து நம்ம வந்து ஒரு மார்க்கெட்ல சேல் பண்ணலாம். இல்லைன்னா யூ கேன் கோ ஃபார் அ கிராப் கல்ச்சர் அண்ட் யூ கேன் கோ ஃபார் பியோர் ஆயிஸ்டர் கல்ச்சர் அண்ட் தென் யூ கேன் கோ ஃபார் ஷ்ரிம்ப், ப்ரான், இது எல்லாமே நீங்க வந்து கல்ச்சர் பண்ணலாம். தெர் ஆர் சோ மெனி ப்ராஃபிட்ஸ், இதுல நிறைய ப்ராஃபிட்ஸ் வரும். த நெக்ஸ்ட் ஒன், இந்த மாதிரி கோர்சஸ்ல வேற ஏதாவது பட் ஐ வாண்ட் டு டூ இன் மெடிக்கல் லைன் பட் நாட் எம்பிபிஎஸ் இந்த மாதிரி பண்ண இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை அப்படின்னா யூ கேன் கோ ஃபார் சம் கோர்சஸ் லைக் பிஎஸ்சி நர்சிங் and BSc trauma care unit and B form, D form, physiotherapy, and the next one is the occupational therapy. So occupational therapy is a new term for you. Occupational therapy is the field which deals with the neurological disabled and challenged people. So challenged people நம்ம சொல்லும்போது physically as well as mentally both are included. So இந்த people எப்படி நம்ம ஹேண்டில் பண்றதுன்றது படிக்கிற ஒரு ஃபீல்டு தான் வந்து occupational therapy. And the next one is the optometry. So these are the fields which includes in medical and paramedical. And then இந்த கோர்சஸ் தவிர வேற ஜெனரல் கோர்ஸ் நம்ம பண்ணலாமான்னு கேட்டிங்கன்னா there are still courses out there. Here you can see BSc zoology, then dietitian nutritionist, oceanography, forensic science, food technology, dairy technology, mass communication, 3D animation, multimedia. So these are the general courses. And especially in zoology there are so many courses. நம்ம ஸ்பெஷலைஸ்டு ஃபீல்ட்ஸ்ல நம்ம பார்த்த நிறைய கோர்சஸ் இருக்கு இல்லையா, இருக்கு. அதுல செல் பயாலஜி, மாலிகுலர் பயாலஜி, ஜெனெடிக்ஸ், அண்ட் தென் என்விரான்மெண்டல் சயின்ஸ், மைக்ரோபயாலஜி, இம்யூனாலஜி, இந்த மாதிரி நிறைய கோர்சஸ் இருக்கு. இந்த கோர்ஸ்ல நீங்க எனக்கு வந்து மாலிகுலர் பயாலஜி நான் வந்து ஸ்டடி பண்ணணும், ஜெனெடிக்ஸ் ஸ்டடி பண்ணணும், அதுல நான் படிச்சு நான் பார்கோடிங் பண்ணணும், அந்த மாதிரி ஸ்பெஷலைஸ்டா ஆகணும் அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணீங்கன்னா யூ கேன் கோ ஃபார் அ செப்பரேட் ஃபீல்டு. அந்த செப்பரேட் ஃபீல்ட்ல போயிட்டு நீங்க ஷைன் ஆகலாம். there are so many courses out there. ஸோ இந்த மாதிரி செப்பரேட்டான கோர்சஸும் இருக்கு, இதே நீங்க ஸ்டடி பண்ணலாம். ஸோ ஒன்ஸ் யூஜி கம்ப்ளீட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் என்னென்ன டவுட்ஸ் வரும், சில பேருக்கு வந்து பிஎட் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு ஒரு ஸ்கூல்ஸ்ல டீச்சரா ஒர்க் பண்ணணும் ஒரு ஆம்பிஷன்ஸ் இருக்கலாம், டீச்சர் ஆகணும்னு ஆம்பிஷன் இருக்கலாம். சில பேருக்கு ப்ரொஃபஸர் ஆகணும்னு ஒரு விஷஸ் இருக்கும். ஸோ அதுல வந்து மாஸ்டர் டிகிரிஸ்ல என்னென்ன கோர்ஸ் இருக்கு, என்னென்ன கோர்ஸ் நம்ம பண்ணலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா எம்எஸ்சி டீச்சர் ஆகுறவங்க எம்எஸ்சி பிஎட் கம்ப்ளீட் பண்ணலாம், இல்லை எம்எஸ்சி எம்எட் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு ஒரு ஸ்கூல்ஸ்ல டீச்சரா ஒர்க் பண்ணலாம், டியூட்டரா இருக்கலாம். And MSc zoology, then marine biology and microbiology. If you want to do, if you want to go for a professor, then you can do MPhil and PhD. And MPhil முன்னாடி இருந்த டைம்ல எல்லாமே MPhil மட்டுமே வந்து போதுமானதா இருந்தது. ஒரு ப்ரொஃபஸர் ஜாப்க்கு, ஒரு கெஸ்ட் லெக்சர் ஜாப்க்குலாம் வந்து MPhil போதுமா இருந்தது. பட் நவ் PhD is included. PhD is compulsory. MPhil முடிச்சா மட்டும் ஜாப் அப்படின்றது கிடையாது, PhD கம்ப்ளீட் பண்ணாலும் பண்ணாதான் ஜாப். தென் இப்போ மெடிக்கல்ல என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம்ஸ் இருக்கிற மாதிரி பிஎட் அந்த மாதிரி கம்ப்ளீட் பண்ண டீச்சர்ஸ்க்கும் நிறைய என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம்ஸ் இருக்கு. அண்ட் த என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம், த ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் த டெட் எக்ஸாம் அண்ட் செகண்ட் ஒன் இஸ் த CTET எக்ஸாம். These are the government offering exams, and if you clear the exam, once இந்த எக்ஸாம் கிளியர் பண்ணதுக்கு அப்புறம் கவர்மெண்டே உங்களுக்கு salary ப்ரொவைட் பண்ணி நல்ல ஸ்கூல்ஸ்ல வந்து பிளேஸ்மெண்ட் பண்ணுவாங்க. அண்ட் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் எக்ஸாம்ஸ் சிலது இருக்கு, லைக் KVS எக்ஸாம், கேந்திர வித்யாலயா எக்ஸாம், and Kendra Vidyalaya and Navodaya. So these two are centralized government. இந்த ரெண்டு எக்ஸாம்ல நீங்க பாஸ் பண்ணீங்கன்னா அந்த சென்ட்ரலைஸ்ட் கவர்மெண்டே உங்களுக்கு ஜாப் ஆஃபர் பண்ணும், and salary is a very good salary there. You can go for that exams also. But what about the PhD பண்ணனா கண்டிப்பா வந்து அதிகமா செலவாகும், லைக் லேக்ஸ்ல கூட செலவாகும். ஸோ நான் எப்படி வந்து PhD பண்ணுவேன், பிகாஸ் யூ நோ தட் we are all மிடில் ஃபேமிலி. ஸோ மிடில் ஃபேமிலியா இருக்கும்போது எப்படி வந்து நான் PhD பண்ணலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா there are one more exams in PhD in the name of NET exam, that is a national eligibility test. ஸோ நேஷனல் எலிஜிபிலிட்டி டெஸ்ட்ல ரெண்டு இருக்கும். அதுல ஒன்னு பாத்தீங்கன்னா the first one is it's classified into two. The first one is a JRF and second one is a LS. If you are clearing LS means lectureship நீங்க கிளியர் பண்ணீங்கன்னா you can go for a professor job. JRF junior research fellowship நீங்க கிளியர் பண்ணீங்கன்னா you get some stipend, some fellowship amount from the government. அந்த fellowship amount வச்சு நீங்க PhD கம்ப்ளீட் பண்ணலாம், லைக் மந்த்லி 30,000 per month கவர்மெண்ட் உங்களுக்கு ப்ரொவைட் பண்ணும். அந்த அமௌண்ட் வச்சு நீங்க PhD கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு
ஒரு காலேஜஸ்ல போய் ப்ரொஃபஸரா ஒர்க் பண்ணலாம். இல்ல நான் ப்ரொஃபஸர் ஜாப் எனக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இல்ல, ப்ரொஃபஸர்ல எனக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இல்ல, பட் ஐ வாண்ட் டு டூ சம்திங் லைக் சயின்டிஸ்டா போகணும் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குன்னா ஷோரா நீங்க ஒரு ரிசர்ச் சென்டர்ல போயிட்டு அங்க சயின்டிஸ்டாவும் ஒர்க் பண்ணலாம். பிகாஸ் யூ ஹேவ் ஆல்ரெடி கிளியர் நெட் எக்ஸாம். நெட் எக்ஸாம் கிளியர் பண்ணா அவ்வளோ ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் அதுலயும் இருக்கு. ஸோ திஸ் இஸ் த வெரி குட் ஃபீல்ட் ஆல்சோ. அண்ட் தென் மாஸ்டர் டிகிரிஸ் வேண்டாம், பட் ஐ வாண்ட் டு டூ சம்திங் எக்ஸ்ட்ரா. ஒரு சிவில் சர்வீஸ் எக்ஸாம்க்கு அப்ளை பண்ணலாமா அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சிவில் சர்வீஸ் எக்ஸாமும் யூ கேன் கோ ஃபார் லைக் ஐஏஎஸ் எக்ஸாம், தென் ஐபிஎஸ் எக்ஸாம் அண்ட் ஐஎஃப்ஓஎஸ், இந்த எக்ஸாம்ஸ் எல்லாமே அட்டன் பண்ணலாம். இல்லைன்னா மற்ற சர்வீஸ் எக்ஸாம்ஸ் என்ன இருக்கும் பாத்தீங்கன்னா த டிஎன்பிஎஸ்சி and then IBPS. The TNPS are offered by the Tamil Nadu government, and IBPS is the Institute of Banking Personnel Selection, and NDA is a National Democratic Alliance, and CDS is the defense, like a combined defense system, and Staff Selection Commission SSC. RRB is the Railway Recruitment Board. So these are the some civil service exams, and இதை கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு இப்போ இது வரைக்கும் நம்ம வந்து டீச்சிங் ஜாப்ஸ் அண்ட் ப்ரொஃபஸர் ஜாப்ஸ்க்கு என்ன என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் நம்ம பார்த்தாச்சு. பட் மெடிக்கல் ஃபீல்ட்ல என்னென்ன மாதிரியான என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம்ஸ் இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஸோ ஐ ஹவ் லிஸ்டட் ஃபியூ எக்ஸாம்ஸ் லைக் NEET. What are the exams and what are the subjects included in the exam, and how many total number of questions included in the exam, அதுதான் நம்ம வந்து இப்போ லிஸ்ட் பண்ண போறோம். The first one is a NEET exam. So subjects are physics, chemistry, and biology. And in physics, you have 45 questions, chemistry 45 questions, and biology total is a 90 question. The total number of questions is 180. The second one is the AIMS, All India Institute of Medical Sciences. So subjects are physics, chemistry, biology, and GK. The total number of questions is 200. Physics 60. Chemistry 60, and biology 60, and JK is a 20. So total number of questions is 200. And the last exam is JIPMER. So JIPMER exam தனியா இருந்தாலும், but now they are included in the NEET. JIPMER NEET ஓட include பண்ணிட்டாங்க, but என்னென்ன சப்ஜெக்ட்ஸ் தெரிஞ்சுக்கலாம். Physics, chemistry, biology, logic, quantitative, and reasoning, and then English comprehension. The total number of total number of questions பாத்தீங்கன்னா 200. Physics 60, chemistry 60, and biology 60. Logic, quantitative, and reasoning is 10, and English comprehension is 10. So total number of questions is 200. இது எல்லாமே மெடிக்கல் ஃபீல்டில் இருக்கிற என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம்ஸோட சில சப்ஜெக்ட்ஸ் அதோட மார்க்ஸ் மட்டும் சொல்லியிருக்கிறேன். And coming to the NEET exam, the mode of examination is pen and paper, and the time total number of duration பாத்தீங்கன்னா 3 hours. So 3 hours. But in case of AIMS and JIPMER, so both are having computer based. இனிமே பாத்தீங்கன்னா computer based exam, online exam தான். In AIMS, the total number of duration is 3.5 hours. 3.5 hours. In case of JIPMER exam, you have 2.5 hours. AIMS விட 1 hour கம்மியா தான் டைம் இருக்கும். So this is a difference between each exam. And then these are the few medical entrance exam. And then what are the contents in your book? எத்தனை யூனிட்ஸ் நம்மளோட 12th இருக்கு, 12th பயோசுவாலஜில இருக்கு, and எத்தனை சாப்டர்ஸ் இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா I have classified. Totally 5 units are there. 12th is completely continued from the 11th standard. So 11th standard நீங்க படிச்சதோட continuation தான் 12th standard. So if you are preparing for the medical exams like MBBS or NEET exam இல்லைன்னா JIPMER இல்ல AIMS அந்த மாதிரி ப்ரிப்பேர் பண்றீங்கன்னா surely you have to well versed in your 11th standard textbooks. 11th standard textbooks நீங்க கம்ப்ளீட் தரவு பண்ணா மட்டும்தான், கம்ப்ளீட் நீங்க வந்து தெரிஞ்சுக்கிட்டா மட்டும்தான் 12th உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும். பிகாஸ் த பேசிக்ஸ் எல்லாமே 11th standard, அந்த பேசிக்கோட கண்டினியூஷன் தான் 12th standard. So the first unit included 3 chapters: reproduction in organism, human reproduction, and reproductive health. So complete full and full reproduction. And second unit is 3 unit: principles of inheritance and variation, molecular genetics, and evolution.
So first two, like fourth and fifth chapters is completely based on the genetics, and the sixth one is the evolution topic. And in case of third unit, is a microbiology, human health and diseases, and microbes in human welfare. And fourth unit, applications of biotechnology. And fifth unit, there are 3 chapters included: organisms and population, biochemistry and conservation, and environment issues. The last unit completely full of environmental issues or environment sciences nama sollalam. So if you are preparing for the medical entrance exam, go for your 11th standard, well versed, and then come for your 12th standard. Then இதுதான் வந்து நம்மளோட யூனிட்ஸ் பேஸ் வைஸ் நம்ம கொடுத்துருக்குறோம். Coming to the marks and coming to the exam pattern. So you know that biology it's classified into 2, biobotany and biozoology. The total number of marks, total marks in biology is 100. So each category is split in half. Total mark in biozoology is 50. Total mark in biozoology is 50. So in the 50 marks are two, it classified into 2 in the written part, and the next one, the remaining 15 marks will be provided by the teachers. So in the written part, it consists of 4 parts: part 1, part 2, part 3, and part 4. In part 1, the first one is to choose the correct answer, and each question carries 1 mark, and the total number of marks is 8. In the second part, it's a question and answer, short question and answer. Each question carries 2 marks, and the total mark is 8. And the third category, short questions, short answers with 1 question is compulsory. ஏதாவது ஒரு question like a question number 17 is compulsory கொடுத்திருப்பாங்க. You have to attend that compulsory question. Each question carries 3 mark and total mark is 9. In case of part 4, it's a 5 mark question. Each question is carried 5 mark, total mark is 10. So total mark in the written part is 35. So you know that 50 la 35 remaining 15 marks. So in the 15 marks எப்படி நம்ம split பண்றோம் அப்படினு பாத்தீங்கன்னா, 11th standard you have records and practicals. So அதே மாதிரி 12th standard you have records and practicals. So for the records and practicals 10 marks, and for the internal assessment they are given 5 marks. So how they are distributed? இந்த 5 marks எப்படி distribute பண்றாங்க அப்படினு பாத்தீங்கன்னா, your attendance, your discipline, and your behavior in the class, இது எல்லாத்துக்கும் காமனா தான் வந்து இந்த 5 marks provide பண்றாங்க, and this 5 mark will be provided by the teachers. The practicals, it is provided by the teachers and external examiner also. So these are the exam question pattern. Paper oda exam question paper oda pattern இதுதான். So from the next class we will start the lesson, and thank you.